اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد الإذ مما شاءه قد كان صلى الله عليه. عملت به الأم الأمينة بنت وحبيب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. والد المختار عبد الله بن عبد المطالب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يكبر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم الشام بن عبد مناف ابن قسي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعجز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله أدنانا صلى الله عليه. فهناك كف على برفع الأسماع لكان للأبي مئوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النشوانا صلى الله عليه. أعطى رب رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما ألمت به أن المحين شرف الأكوان صلى الله عليه. في بطنها فاستبشرت ودنا الفخوات فأسرئ الرضوان سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة أرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوق ميلاد المشفى إهانا صلى الله عليه. أخرج الشمس الهدى ظهر الحبيب كرما ومصانا صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فما لا النور النواحي يا رسول الله عما كل للكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. نكست أصنام مشركين وبنا شركي تصدع ودادا وقت الهداية يا رسول الله وحيما كفري تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا انت في القصر بلدك لك كل الخلق تبزع وينادون تراما قد دعا من قول أبصار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله فلها أنت فتسجد وتنادى الشفاعة شفع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عديم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا وبه فانصر إلينا وعدنا بكل ما طمع وكفينا كل البلايا وادفع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم
وقفنا يا الله بك يا غفار يا كمال يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفى يا الله واختم الأمور بحسنا يا الله وحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفى يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى مبلغ الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وحمد الترى وآله والصحابة بس الأعزاز صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من تفجرت الأنهار نابعة من عصبعيه فرضا والجيش بالمدد الله 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 إني إذا سامني ضيم يراوي أقول يا سيدا سادتي يا سندي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت سير الندى يا خير مهتمد الله 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 الله
كل شفيعا إلى الرحمن بزلله وامنن علي بما لا كان في الخالد كل شفيعا إلى الرحمن بزلله وامنن علي بما لا كان في الخالد واندر بعين الرضا لي دائما أبدا واستر بفضلك تفسيري مدى الأمد إني توسلت بالمختار أسرى في من راق السماوات سر الواحد الأحد الله 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 عليه أزكى صلاة لم تزال أبدا مع السلام بلا حسر ولا عدد يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت سير الندى يا خير مهتمدي الله 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 وأنت حق الإله صدق الخلق أجمعين وأنت هادي الورى لله ذي سند اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أشرت لنات من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمجيح صفوة ربنا وحجانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع عيد فقرنا ورجانا
للواحد الأحد العلي إلهنا متوصلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا عارنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجونا فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله عنه وجميع أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة. Hadirin jamaah yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, agar kiranya bisa merapat lagi, maju lagi supaya yang di luar bisa masuk. Yang masih di mukanya masih ada renggang, coba dimajukan lagi, maju sedikit. Yang di sini ya, maju lagi supaya yang di luar bisa masuk. Silakan diisi yang masih kosong di mukanya. Juga ibu-ibu yang di atas, agar kiranya berhati-hati dengan anaknya ya. Jangan sampai dekat pagar yang di luar, agar bisa menjaga anak-anaknya. Ya, dirapatkan. Yang bapak-bapak masih berada di luar, kami persilakan masuk. Masih ada tempat kosong, silakan masuk. Yang di halaman juga yang ada di samping kiri kanan masjid, agar kita bersama-sama bisa merayakan perayaan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ini dengan hikmat. Sekali lagi kami persilakan yang masih berada di luar, silakan masuk. Acara segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا له لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati, yang sama-sama kita muliakan, penceramah pada malam hari ini Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi bersama Ustadz Nabil Sa'ad dari Solo, Jawa Tengah, beserta rombongan. Yang kami hormati pimpinan Majelis Zawiyah Nur Hidayah Pembuang Hulu, Ustadz Umar. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh-tokoh agama, pemuka masyarakat, serta para hadirin wal hadirat sekalian yang berhadir dalam kesempatan ini dan yang sama-sama berbahagia pada malam hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berhadir dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1442 Hijriah. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat serta pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian beserta undangan yang telah berkenan memenuhi hajat dari panitia peringatan Hari Besar Islam Masjid Jami At-Taqwa Pembuang Hulu dan warga. Kemudian ucapan terima kasih pula kepada segenap sukarelawan, para dermawan, para donatur yang telah menyumbangkan hartanya guna ikut andil dalam bagian mensukseskan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan atas apa yang Bapak Ibu hadirin sekalian bantukan kepada peringatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan mendapat rahmat, ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami atas nama panitia peringatan Hari Besar Islam menyampaikan ucapan terima kasih pula kepada segenap takmir Masjid Jami At-Taqwa beserta jajarannya dan warga Masjid Jami yang telah berkenan mengadakan acara ini setiap tahunnya. Mudah-mudahan menjadi amaliyah kita bersama dan merupakan salah satu wujud kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, baiklah, sebelum acara kita mulai pada malam hari ini, akan kami bacakan susunan acara yang akan dilaksanakan. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga ceramah agama, acara yang keempat pembacaan tahwil dalam rangka haul guru sekumpul Muhammad Zaini Abdul Ghani. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita awali acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiramu syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita ikuti bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Al-Ustadz Ali Maksum. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا
تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله
لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian pembacaan kalam ilahi yang dibawakan oleh Al-Ustadz Ali Maksum. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan yang membacanya senantiasa malam ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin wal hadirat sekalian, marilah kita dengarkan bersama Mau'idatul Hasanah atau ceramah agama yang akan dibawakan oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, berasal dari Solo, Jawa Tengah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama-sama di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah sebagaimana malam hari ini kita dikumpulkan di taman surga, kelak kita dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, di malam di mana kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat, malam hari ini kita berkumpul di majlis ini bersama-sama untuk berzikir mengingat Allah dan bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diragukan di majlis ini pasti dihujani berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis ini pasti dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap solawat yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad satu kali dibalas dengan 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majlis ini juga dihujani keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita juga bertepatan memperingati peristiwa besar, yaitu perjalanan suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Isra wal Mi'raj. Bagi kita umatnya Nabi Muhammad,
Kita bahagia dengan malam kelahiran beliau. Dan kita umat Islam punya bulan-bulan yang penuh berkah. Ada bulan yang di situ ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 malam. Namun bagi Nabi Muhammad, hari yang paling istimewa, waktu yang paling istimewa, dan malam yang paling indah untuk Nabi Muhammad, yang paling membahagiakan untuk beliau adalah malam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Karena di malam itu Nabi Muhammad diizinkan berjumpa dengan Allah Subhanahu, melebihi daripada malam-malam indah yang pernah beliau alami. Karena di hari itu beliau berjumpa dengan kekasih hati Sang Pencipta yang mengutus beliau di muka bumi ini membawa rahmat bagi alam semesta. Maka bagi kita para pecinta Nabi Muhammad harus bahagia di hari-hari yang membuat Nabi bahagia, harus cinta dengan apa yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra wal Mi'raj mengandung banyak sekali pelajaran. Isra wal Mi'raj bukan hanya cuma sekedar pindah dari satu kota ke kota berikutnya, dari satu negara ke negara berikutnya. Namun perjalanan Isra wal Mi'raj, salah satu hikmah di baliknya Allah menunjukkan kepada segenap manusia betapa mulianya derajat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa mengalahkan kedudukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad satu-satunya makhluk Allah yang paling sempurna, yang paling istimewa, yang paling mulia derajatnya. Karena tidak seorang rasul dan seorang nabi pun pernah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Bahkan para ulama menjelaskan Nabi Musa itu pernah minta untuk berjumpa dengan Allah. Nabi Muhammad diminta untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan dadanya, Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad belum minta, diberikan oleh Allah, alam nasyrah laka sadrak. Menunjukkan derajat yang berbeda. Ada derajat talib, meminta, ada derajat matlub, diminta. Yang diminta itu pasti derajatnya lebih besar daripada yang meminta, yaitu junjungan Nabi besar kita Muhammad. Isra wal Mi'raj adalah hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Perjuangan Nabi. Nabi Muhammad ini perjuangannya nggak bisa dikalahkan. Tidak ada satu manusia yang perjuangannya sehebat perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tahu betul kesempurnaan Nabi. Tujuannya apa? Supaya bertambah keimanan kita. Semakin kita tahu derajat Nabi Muhammad, semakin tahu kita kemuliaannya Nabi Muhammad, semakin tahu kita kedudukannya Nabi Muhammad, semakin besar iman kita kepada beliau. Semakin mantap iman kita kepada beliau. Contoh, kalau ada orang yang belum menikah, kemudian mau menikahi putri seseorang, dia lihat putri seseorang cocok, mantap hatinya, kemudian datang orang dekat daripada calon istrinya, entah itu sepupunya, temannya, keluarganya, datang bawa kabar tentang akhlak wanita yang hendak dia pinang. Oh, perempuan itu wanita yang solehah, dia hafidh Quran. Dia tadinya nggak tahu, ketika tahu hafidh Quran tambah cinta, tambah mantap. Ketika ada lagi yang datang wanita yang hendak kau pinang itu wanita yang luar biasa, dia berbakti sama kedua orang tuanya, kalau diperintah nurut, gak pernah membangkang, tambah yakin. Semakin kita banyak mengetahui kemuliaan orang yang kita cintai, itu menambahkan kecintaan kita kepada orang yang kita cintai.
Semakin tahu kita kedudukan Nabi Muhammad, semakin cinta dan semakin kita memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh para ulama, Nabi Muhammad itu sempurna bukan hanya batinnya, zahirnya pun sempurna. Ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Mau fisik Nabi Muhammad indah, mau akhlak budi pekerti, batinnya Nabi paling indah. Zahirnya kita lihat para sahabat Nabi yang menggambarkan Nabi Muhammad ketika ditanya oleh para tabi'in, Nabi Muhammad itu seperti apa? Apa jawaban para sahabat? Seperti bulan purnama. Perumpamaan bulan purnama itu sudah perumpamaan yang indah. Biasanya seseorang itu kalau menggambarkan keindahan dengan bulan purnama. Tapi Nabi Muhammad pada hakikatnya lebih indah daripada bulan purnama. Makanya kalau kita baca sholawatan, kita baca pujian kepada Nabi Muhammad. Anta syamsun anta badrun. Anta syamsun, engkau ini matahari. Karena matahari bersinar, nggak ada yang ngalahkan sinarnya matahari. Berarti Nabi Muhammad sempurna. Anta badrun, lawannya matahari rembulan. Rembulan indah. Tapi setelah menggambarkan Nabi sebagai syamsun, sebagai badrun, ditutup oleh penyair anta nurun fauqa nuri. Cahaya Nabi Muhammad melebihi daripada cahaya-cahaya yang ada di muka bumi ini. Karena apa? Kesempurnaan yang Allah berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad perjalanan hidupnya indah. Maka dari itu beliau pantas sabarnya, gigihnya dalam perjuangan, akhirnya mendatangkan hadiah terbesar dari Allah. Inna ma'al usri yusra. Di dalam kesempitan pasti setelah itu ada kelapangan yang luar biasa. Sabarnya Nabi Muhammad dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Perjumpaan dengan Rabbul Alamin. Jangan dikira perjuangannya Nabi Muhammad gampang. Nabi Muhammad itu lahir sudah nggak punya ayah. Dari kecil sudah dikasih ujian sama Allah. Pelajaran bagi kita. Allah itu kalau menguji hambanya tanda cinta. Man yuridillah bihi khairan yusib minhu. Allah itu kalau menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka orang tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mendapat ujian dari Allah, dosanya diampuni sama Allah. Ketika seseorang tertimpa musibah, maka dosa-dosanya berguguran sebagaimana dedaunan yang rontok dari tangkainya. Dan kalau dia bersabar, di balik ampunan dosa ada pahala yang Allah berikan kepada mereka yang bersabar atas ujian yang menimpa dirinya. Nabi Muhammad lahir nggak punya ayah. Sabar. Masih kecil pisah sama ibunya. Menyusu di desa Bani Sa'ad. Disusuin oleh Halimatus Sa'diyah. Apa kata Halimatus Sa'diyah? Malam-malam Muhammad masih berada di rumah kami adalah malam-malam terindah sepanjang hidup kami. Halimatus Sa'diyah rumahnya nggak pakai lampu. Zaman dulu 1400 tahun yang lalu nggak ada lampu. Halimatus Sa'diyah bukan orang kaya. Halimatus Sa'diyah kalau malam-malam tertentu baru menyalakan api untuk menerangi rumahnya. Malam-malam biasa beliau nggak terangin. Begitu juga dengan penduduk desa Bani Sa'ad. Tapi kata Halimatus Sa'diyah, rumah kami tiap malam terang karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rumahnya orang kampung yang punya lampu minyak banyak masih kalah terang dengan rumahnya Halimatus Sa'diyah. Kemudian dikembalikan ke ibunya, baru sebentar sama ibunya, diajak pergi ke Madinah, silaturahmi dengan keluarganya Abdullah bin Abdul Muttalib. Pulang dari Madinah ibunya wafat. Nabi baru berjumpa dengan ibunya sebentar, pergi dengan ibunya, pulang tanpa ibu. Ujian yang besar Allah berikan kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad akan mengemban amanah yang paling besar. Pulang diasuh kakeknya sebentar 2 tahun, kakeknya meninggal dunia.
Dari kecil Nabi Muhammad sudah terbiasa kehilangan orang tercintanya. Tapi beliau tidak kehilangan Allah Subhanahu. Nabi Muhammad itu ketika dapat wahyu pertama kali, beliau ketakutan. Ditenangkan oleh istrinya Khadijah. Dibawa ke rumah sepupunya Khadijah namanya Warakah ibnu Naufal. Diceritakan yang terjadi. Ada makhluk yang datang. Sosoknya bukan seperti manusia. Aku diperintahkan untuk membaca Iqra. Maka Nabi pun menjawab, saya bukan orang yang membaca. Aku dipeluk, tidak bisa bergerak. Aku ketakutan. Apa kata Warakah ibnu Naufal? Kalau benar apa yang kau lihat, maka yang kau lihat adalah malaikat yang turun kepada para nabi-nabi sebelum dirimu. Kemudian Warakah ibnu Naufal mengatakan apa? Ya laitani kuntu jada'an. Andai saja saya masih muda. Kenapa beliau berangan-angan? Beliau ini andai saja saya masih muda. Hina yukhrijuka gaumuk. Di saat kaummu mengusir dirimu. Jadi Nabi Muhammad itu pertama kali diangkat jadi Rasul. Sudah tahu kalau perjuangannya pasti berat. Dari pertama kali diangkat jadi Rasul, sudah dapat kabar daripada Warakah ibnu Naufal, kalau mulai malam ini sampai selanjutnya engkau akan dimusuhi oleh kaummu, dan nanti suatu saat engkau akan diusir oleh kaummu. Sampai Nabi bertanya, awa mukhrijiyahum, kaumku Quraisy sama-sama saudara, mereka mengusir aku. Kata Warakah ibnu Naufal, ya, gak ada orang yang bawa seperti dirimu, yaitu bawa risalahnya Allah, kecuali dia akan dimusuhi. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bagaimana sabar. Karena sabar itu imbalannya dari Allah surga. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin. Kata Nabi Muhammad, mukmin itu tidak tertimpa kelelahan, tidak tertimpa sebuah penyakit, kesumpekan, kesedihan, hatta syaukah yushakuha, bahkan ujian yang kecil seperti apa? Duri yang menusuk dirinya. Duri itu kalau nusuk diri kita nggak sakit. Tapi kata Nabi Muhammad, walaupun sebiji duri yang menusuk tubuh seorang mukmin, illa kafarallahu biha min khatayahu, kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sakit pusing jangan ngeluh. Karena ketika turun penyakit Allah ngampunin dosa-dosa kita. Ketika kita sakit flu jangan mengeluh. Jangan berontak. Karena di balik musibah, di balik ujian ada pengampunan dari Allah. Kalau ada orang yang ketika tertimpa musibah dia berontak, seakan-akan dia nggak mau dapat ampunan. Kenapa saya harus diuji? Kenapa penyakit saya nggak hilang? Kenapa kerjaan saya nggak maju-maju? Seakan-akan dia berkata, kenapa saya harus diampuni? Kenapa dosa-dosa saya harus dihilangkan? Karena di balik musibah ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bersabar, pahalanya, imbalannya dari Allah adalah surganya Allah Subhanahu. Bahkan para ulama mengatakan yatabayyanu sidqul 'abd. Seorang hamba itu nampak jati dirinya itu ketika diuji. Kalau diberi kenikmatan, syukur, banyak yang bisa. Tapi kalau diberikan ujian oleh Allah, dia bisa bersyukur, ini enggak semua orang bisa. Diuji sama Allah, tapi lisannya masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan musibah oleh Allah, tapi hatinya enggak berontak, melainkan mengucap alhamdulillah. Kalau sudah bisa seperti itu berarti sudah sampai ke derajatnya para kekasih Allah. Karena para wali Allah itu enggak ngelihat bentuk pemberian, yang dilihat yang memberi. Kalau yang memberi Allah Subhanahu wa taala, mau yang diberi itu nikmat atau ujian, itu baik buat saya. Itu para kekasihnya Allah. Sudah enggak lihat lagi bentuk pemberiannya. Kalau kita masih ngelihat, oh nikmat alhamdulillah. Kalau diuji kita masih sedih. Kita masih kadang nggak terima karena kita masih melihat wujud pemberiannya. Para kekasih Allah yang dilihat apa? Sang pemberi. Kalau yang ngasih Allah istimewa. Sama seperti orang tua.
Apa yang diberikan orang tua kepada anaknya tidak mungkin mencelakakan anaknya. Kadang anaknya minta es krim, gak dikasih, baik untuk anaknya demi kesehatannya. Kadang dia minta coklat, dikasih. Ngasihnya dan tidak ngasihnya, dua-duanya adalah yang terbaik bagi anaknya. Para kekasih Allah, mereka diberi kenikmatan, nganggep itu baik. Diberikan ujian sama Allah, mereka juga menganggap itu sebuah kebaikan. Karena apa? Yang memberi adalah Allah Subhanahu. Nabi Muhammad dakwah dari mulai sembunyi-sembunyi sudah ada rintangan. Kemudian Allah perintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Fasda' bima tu'mar. Terang-terangan berdakwah, musuhnya tambah banyak. Bukan hanya dicaci, dimaki, dilaknat, tapi sampai mendapatkan perlawanan fisik, sampai mendapatkan intimidasi daripada orang-orang kafir Quraisy. 3 tahun diboikot di sebuah lembah atau bukit daripada Syi'ib Bani Abdul Muttalib. 3 tahun. Sahabatnya Nabi kalau keluar dari bukitnya Abdul Muttalib mau belanja makanan, orang kafir Quraisy menghasut pedagangnya. Naikkan harganya. Yang biasa dijual 1.000, kalau sahabatnya Nabi yang beli dijual 70.000. Jadi gak bisa beli. Kalau mau berdagang, gak ada yang mau beli. Orang kafir Quraisy bikin perjanjian, gak boleh nikahkan anak-anak mereka dengan orang-orang yang ikut Nabi Muhammad. Gak boleh memberi dagangan mereka dan tidak menjual dagangan kepada mereka. 3 tahun lamanya. Sehingga disebutkan banyak daripada para sahabat Nabi yang makan dari dedaunan yang kering karena lapar, nggak ada makanan. Nggak ada yang murtad, setia sama Nabi Muhammad 3 tahun. Setelah itu bukan berarti ujiannya Nabi berkurang, bertambah, dimusuhi. Sampai akhirnya Nabi Muhammad kehilangan kekasih hatinya. Khadijatul Kubra, istri tercinta Nabi Muhammad, dipanggil oleh Allah. Nabi kehilangan Khadijah. Enggak lama setelah Khadijah, paman tercinta yang ngasuh beliau dari kecil, Abi Thalib, meninggal dunia. Nabi Muhammad coba keluar ke Taif. Barangkali penduduk Taif mau menerima dakwahnya Nabi Muhammad. Tapi apa? Ketika Nabi sampai di Taif, yang ada beliau dicaci, dimaki, diolok-olok, dilemparin batu sampai terluka, diusir keluar dari Taif. Sampai Nabi itu mau jalan gak mampu. Masuk ke sebuah taman. Tamannya orang kafir. Beliau istirahat di sana sampai pemilik taman tadi punya anak 2, ngelihat dari kejauhan ada orang yang kelelahan, dia panggil pembantunya namanya Adas. Diberikan buah anggur, berikan kepada orang yang kelelahan. Adas datang kepada Nabi Muhammad ngasih buah. Dimakan sama Nabi, ketika mau makan Nabi bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bingung ini pembantu ini Adas. Dia tanya, engkau dari mana? Engkau pasti bukan dari sini, karena di sini nggak ada yang mengucapkan kalimat itu Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad berbalik tanya, engkau dari mana wahai pemuda? Saya dari Ninawa. Kata Nabi Muhammad, oh itu desanya Yunus ibnu Matta. Kaget ini Adas, dari mana kau kenal Yunus ibnu Matta? Kata Nabi Muhammad, Yunus itu saudara saya. Dia Nabi yang diutus oleh Allah, dan aku pun Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diriwayatkan Adas itu langsung mencium tangan Nabi, mencium kaki Nabi Muhammad, memeluk Nabi Muhammad. Karena tahu kemuliaan yang ada pada Nabi besar Muhammad SAW. Nabi diusir, dicaci, dimaki, bahkan dilemparin batu sampai berdarah. Sabar. Malaikat turun. Gak sembarang malaikat yang turun. Yang turun malaikat yang menjaga bumi, menjaga gunung-gunung yang ada di muka bumi ini. Turun datangi Nabi Muhammad seraya berkata, ya Rasulullah, Allah telah mendengar kalau engkau itu diusir oleh kaummu. Dan kami diperintahkan oleh Allah untuk taat dengan perintahmu. Kalau engkau memerintahkan penduduk Taif ini kami binasakan. Ini ada gunung yang menggapit kota Taif, akan kami jatuhkan kepada mereka semuanya binasa. Kita kalau ada orang yang nyakitin kita, kita doakan jelek. Nabi Muhammad, orang Taif nyaci, maki, ngelaknat, ngolok-ngolok, ngelemparin batu, ngelukain Nabi Muhammad.
malaikat datang bawa fasilitas. Kalau kau izinkan, sekarang saya binasakan penduduk Taif. Ini gunung saya angkat, saya jatuhkan ke atas penduduk Taif, mati semua. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan. Malah didoakan sama Nabi. Kalau mereka nggak beriman, saya berharap anaknya beriman. Kalau anaknya nggak beriman, saya berharap cucunya beriman. Kalau cucunya nggak beriman, saya berharap yakhrujuna min aslabihim, kelak akan keluar dari tulang sulbi mereka generasi-generasi atau keturunan-keturunan yang mengesahkan Allah Subhanahu. Di sini kita tahu betul, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Orang itu kalau sayang biasanya kalau berdoa yang didoakan sebatas anak, istri, bapak, ibu. Di antara kita mungkin jarang mendoakan bibi sama paman. Lupa. Saudara kandung ayah, saudara kandung ibu. Lupa kita. Apalagi sampai mendoakan anaknya bibi dan paman kita. Kadang kita doakan orang lain, kalau orang lain itu baik sama kita. Misal ada orang menghutangi kita, kita doakan. Kalau ada orang nggak menghutangin, kita nggak doakan. Bahkan kadang kita doakan supaya apa? Hutangnya diikhlaskan. Kalau ada orang baik sama kita, kita doakan. Berhenti di orang itu saja. Jarang kita doakan keluarganya, anaknya, istrinya, bapaknya, ibunya. Bukan apa-apa kita. Nabi Muhammad ketika mendoakan supaya mereka dapat hidayah, yang didoakan sama Nabi bukan sepupunya, bukan pamannya, bukan kakaknya, bukan adiknya. Siapa yang musuhin Nabi Muhammad? Nabi ini ngajak mereka ke surga, malah sama mereka dibalas dengan perbuatan buruk. Didoakan sama Nabi biar dapat hidayah. Yang didoakan sama Nabi siapa? Yang memusuhi Nabi Muhammad, yang mencelakakan Nabi Muhammad. Bukan hanya mereka yang didoakan, anaknya didoakan, cucunya didoakan, generasi yang akan datang, belum lahir, didoakan sama Nabi supaya bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayangnya Rasulullah yang luar biasa. Diusir sama penduduk Taif, pulang Nabi ke Mekah. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Orang-orang tercinta Nabi wafat. Nabi ke Taif malah mendapatkan perlakuan yang buruk. Sabarnya Nabi mendatangkan imbalan yang besar dari Allah. Apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kita itu kalau punya istri sumpek, mau menghibur diajak jalan-jalan. Kalau suaminya kaya diajak ke luar negeri. Lihat istrinya sumpek, pesen tiket pergi ke luar negeri. Kalau suaminya hidupnya pas-pasan, ya paling keluar kota lah. Kalau nggak punya, jalan-jalannya dalam kampungnya sendiri. Nabi Muhammad sedih. Yang mau menghibur Nabi Muhammad siapa? Allah yang punya jagat raya. Maka Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan-jalannya nggak nanggung, keluar negeri. Dari Mekah ke Palestina. Nggak berhenti di Palestina. Selain keluar negeri, sama Allah diajak keluar dari bumi ini. Berjumpa dengan Allah Subhanahu. Makanya kalau kita baca peristiwa Isra wal Mi'raj, ayat pertamanya dimulai dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi. Karena kita kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, kita mengucap apa? Subhanallah. Nah, peristiwa Isra wal Mi'raj ini peristiwa yang sangat menakjubkan. Makanya sebelum kita baca peristiwanya, kita sudah dikasih tahu sama Allah. Subhanalladzi. Kalau ada yang tidak percaya berarti nggak paham ayatnya. Kalau Nabi Muhammad jalan sendiri, oke lah. Tapi Nabi Muhammad di sini diperjalankan. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan. Berarti ada yang diperjalankan, ada yang memperjalankan. Nabi Muhammad yang diperjalankan. Yang memperjalankan siapa? Allah Subhanahu. Kalau sudah yang memperjalankan Allah, nggak ada yang mustahil. Lawang yang punya jagat semesta ini.
Nabi Muhammad diperjalankan di waktu malam. Subhanalladzi asra bi abdihi. Hari ini kita banyak lihat orang-orang orientalis mau melemahkan imannya manusia. Akhirnya manusia dibikin ragu dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Caranya gimana? Ditanamkan. Yang pergi Isra wal Mi'raj itu cuma ruhnya Nabi, bukan jasadnya. Orang dibikin kacau. Padahal Al-Quran dan para ulama sudah menjelaskan. Para ulama semuanya sepakat. Perjalanan Isra wal Mi'raj ruhan wa jasadan. Nabi Isra Mi'raj itu ya tubuhnya, ya juga dengan ruhnya. Buktinya apa? Buktinya Nabi itu ketika pulang dari Isra wal Mi'raj, beliau menceritakan kisah ini kepada orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy gak percaya, menertawakan Nabi. Nabi dianggap gila. Mereka punya power untuk menghancurkan Nabi Muhammad ketika tahu kalau Nabi Muhammad mengaku diperjalankan oleh Tuhannya. Nabi belum cerita Mi'raj. Nabi baru cerita sama orang kafir Quraisy, tadi malam saya pergi ke Masjidil Aqsa. Baru cerita perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, belum Mi'raj. Orang kafir Quraisy sudah nggak percaya. Bahkan mereka kepingin Abu Bakar As-Siddiq nggak percaya dengan pengakuan Nabi. Mereka berharap Abu Bakar As-Siddiq itu mendustakan ucapan Nabi Muhammad. Mereka datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, sahabatmu Muhammad sudah nggak waras. Dia bilang tadi malam pergi ke Aqsa, ke Palestina, dan pagi-pagi sudah ada di sini bersama kita. Bagaimana mungkin? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Awaqala dzalik? Apa betul dia berkata seperti itu? Betul, pergi kau ke sana. Dengarkan apa yang diucapkan Muhammad. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apa? Kalau betul itu yang diucapkan, saya percaya. Bahkan yang lebih daripada itu saya percaya. Karena Abu Bakar As-Siddiq tahu Nabi Muhammad itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Yakin sama Nabi Muhammad, gak ada sama sekali gunakan akalnya, imannya mantap. Kalau yang ngucap Nabi Muhammad kok pergi ke Palestina, mau pergi kemana pun saya percaya kalau itu yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Nah, bukti kalau perjalanan Nabi Muhammad itu tubuhnya dan juga ruhnya adalah salah satunya perdebatannya orang kafir yang gak percaya. Kalau Nabi Muhammad yang pergi itu cuma ruhnya saja, orang kafir Quraisy gak mungkin gak percaya. Karena Nabi bilang tubuhnya juga pergi, kan ada perdebatan. Kalau rohnya saja yang pergi berarti mimpi. Misal, saya bilang sama antum, tadi malam saya mimpi pergi ke Amerika. Alhamdulillah bangun tidur saya sudah di Pembuang Hulu. Mimpi saya, namanya mimpi sah-sah saja. Mau saya bilang tadi malam saya ke Amerika, ke Turki, saya tutup umrah, terus saya ke Pembuang Hulu. Bisa. Dalam 1 jam saya mimpi ke 7.000 tempat pun juga bisa. Namanya mimpi. Kalau saya cerita, Pak Haji, tadi malam saya pergi ke Amerika mimpi. Terus saya ke Turki, terus saya umrah. Pagi-pagi saya ke Pembuang Hulu. Kemudian dia dengar bilang apa? Nggak mungkin, bohong kamu. Masa ke Amerika, ke Turki, ke umrah, ke Pembuang Hulu bisa waktu cuma 5 jam, 6 jam. Itu yang gila yang bilang nggak mungkin. Lawang orang mimpi kok diatur. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi bilang saya Mi'raj, saya Isra cuma dengan ruh saya. Nggak ada yang mendustakan. Namanya mimpi sah-sah aja. Tapi karena Nabi menceritakan saya diperjalankan dengan ruh dan jasad, yaitu Nabi yang melakukan perjalanan, maka mereka menertawakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Quran Allah menceritakan kepada kita peristiwa besar. Apa? Isra wal Mi'raj. Nabi-nabi yang lain gak ada. Tapi ketika menceritakan peristiwa yang besar untuk menunjukkan kedudukan manusia yang derajatnya besar, derajatnya tinggi, Allah panggil hambanya dengan sebutan bi abdihi, hambanya. Gak disebut dengan bi habibihi. Maha suci Allah yang memperjalankan kekasihnya, atau subhanalladzi asra bi rasulihi, yang memperjalankan rasulnya, yang memperjalankan nabi, yang enggak ada jabatan itu enggak dipakai sama Allah.
Tapi yang disebut oleh Allah dalam ayat tersebut subhanalladzi asra bi abdihi, maka dari itu para ulama menjelaskan kepada kita derajat seseorang yang paling tinggi adalah derajat seseorang yang sudah bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda mau jadi ustadz, mau jadi orang alim, mau jadi kiai sebesar apapun, nggak bisa menghamba sama Allah, belum besar derajatnya. Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang derajatnya paling tinggi. Dan ketika Allah menceritakan perjalanan kedudukan yang besar tadi, Allah pakai kalimat bi'abdihi. Kalau kita sudah bisa betul-betul menghamba kepada Allah, itu derajat kita hebat. Karena manusia masih banyak yang menghamba dengan dunia, menghamba dengan jabatan, menghamba dengan harta, menghamba dengan sesuatu yang sifatnya duniawiyah. Nabi Muhammad melepaskan itu semua, penghambaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Nabi berada di tahun sedih. Sama Allah diobatin kesedihannya, diajak jalan-jalan. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Berarti jawaban buat kita itu kalau sedih, mau hilang sedihnya pergi kemana? Ke masjid. Datang ke masjid, sholat, doa. Maka di tempat-tempat seperti itu kesedihan kita bisa hilang. Orang zaman sekarang kalau sedih malah pergi ke tempat lain, gak hilang sedihnya. Ibu-ibu kalau sedih perginya ke mall, suaminya tambah sedih. Kalau sedih perginya kemana? Ke masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dari masjid menuju masjid alladzi barakna haulahu. Setelah perjalanan dunia, Nabi Muhammad baru diperjalankan oleh Allah untuk Mi'raj. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad apa? Sebagian daripada kebesaran-kebesaran kami. Linuriyahu berarti sebelumnya nggak pernah ada yang lihat. Kalau nggak ada yang lihat berarti bukan di bumi, keluar dari bumi. Untuk apa? Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian daripada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini perjalanan indah yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan yang di situ banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Dari sini kita tahu orang yang sabar nggak akan disia-siakan sama Allah. Kalau sudah sabar dari musibah yang menimpa dirinya, hadiahnya besar dari Allah. Hadiah terbesarnya apa? Surga. Sepupunya Nabi Abdullah ibnu Abbas ini pernah berkata kepada Atha ibnu Rabah, "Alla urika imra'atan min ahlil jannah?" Atau mau tidak engkau aku tunjukkan perempuan penduduk surganya Allah? Atau Ibnu Rabah ini kaget, siapa perempuan penduduk surga? Masih hidup di dunia tapi sudah dijuluki wanita penghuni surga. Kata Ibnu Abbas, hadhihi imra'atus sauda, itu perempuan yang kulitnya hitam. Dulu dia pernah datangin Nabi Muhammad minta doa. Ya Rasulullah, saya punya penyakit ayan, punya penyakit epilepsi, ini usri'u wa ini atakasyaf. Aku itu terkadang kejang-kejang, penyakit ayan. Dan kalau ayan saya sudah kumat, epilepsi saya kumat, aurat saya terbuka. Karena orang ayan itu kan gak sadar, tubuhnya kejang-kejang, auratnya terbuka. Dia minta doa sama Nabi. Ya Allah doakan saya, ya Rasulullah doakan saya. Apa jawab Nabi Muhammad? Kalau kau mau, aku akan doakan sama Allah Subhanahu wa taala dan penyakitmu disembuhkan. Nabi Muhammad doanya diijabahi sama Allah. Wa in syi'ti sabarti. Tapi kalau kau mau, bersabarlah atas penyakit yang Allah berikan kepada dirimu. Walakil jannah, dan bagimu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sakit berobat boleh, sabar juga baik. Ini wanita ditawarin sama Nabi Muhammad, mau doa, saya doakan ayanmu hilang. Tapi kalau kau mau yang kedua, sabar, nerimo, rela, ridho dengan pemberiannya Allah.
Imbalannya apa? Surga. Apa jawaban perempuan tadi? Perempuan tadi langsung menjawab, asbir. Kalau begitu saya bersabar saja ya Rasulullah. Karena apa? Kalau saya sembuh belum tentu dapat surga. Tapi kalau sabar, surga. Lebih baik saya sabar ya Rasulullah. Wanita itu hanya meminta Nabi Muhammad mendoakan kalau nanti penyakit saya kumat lagi, doakan supaya aurat saya tidak tersingkap. Maka didoakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali daripada perjalanan hidup Nabi Muhammad yang sudah seharusnya kita jadikan itu kiblat. Kita jadikan itu pedoman hidup kita. Kita jadikan Nabi Muhammad panutan kita, suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Kita diperintahkan ngikut Nabi Muhammad, kalau nggak kenal cara ngikutannya gimana? Maka dari itu kita harus punya waktu. Kita, anak-anak kita, istri kita harus punya waktu untuk mengenal Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Kita bisa meneladani Nabi Muhammad. Sisihkan waktu kita untuk hadir ke majelis-majelis seperti ini. Supaya apa? Biar tambah kenal kita kepada Nabi. Sisihkan waktu kita untuk datang ke majelis-majelis seperti ini. Supaya apa? Bisa tahu akhlaknya Nabi. Sabarnya Nabi itu bagaimana? Sopan santunnya Nabi itu bagaimana? Nabi itu kalau sholat bagaimana? Nabi itu kalau puasa bagaimana? Nabi itu kalau berbicara bagaimana? Wasiatnya Nabi apa saja? Masa saya ngaku cinta tapi nggak ngamalin wasiatnya Nabi? Nah, harus punya waktu yang kita gunakan untuk mencari tahu apa saja wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pulang dari Isra wal Mi'raj bawa perintah sholat, dan akhir wasiat Nabi sebelum meninggal dunia juga sholat. Jangan sampai kita jadi umatnya Nabi Muhammad bikin beliau sedih. Karena apa? Meninggalkan sholat yang merupakan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan pemandangan terakhir beliau sebelum wafat, di waktu subuh beliau keluar dari rumahnya, beliau tersenyum bahagia. Karena apa? Pemandangan terakhir yang Nabi lihat kepada para sahabatnya adalah pemandangan di mana para sahabatnya berdiri di saf untuk memenuhi panggilannya Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan Nabi Muhammad tersenyum bahagia. Dan Nabi setiap kala sedih, apa kata beliau? Arihna ya Bilal. Bilal diperintahkan memandangkan azan, karena sholat adalah kebahagiaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan peristiwa Isra wal Mi'raj ini sebagai motivasi yang kembali memotivasi diri kita untuk semakin giat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang hayya 'alas shalah, kita tinggalkan semua kesibukan kita dan yang kita tuju adalah panggilan Allah Subhanahu. Buktikan kalau kita cinta dengan Allah dengan apa? Mengedepankan panggilan Allah, merasa nyaman ketika datang panggilan Allah, dan merindukan waktu-waktu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sholat adalah waktu perjumpaan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan anak-anak kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang taat, yang senantiasa mengerjakan sholat dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan hati yang hadir. Semoga dijauhkan kita daripada meninggalkan sholat, daripada malas-malasan untuk mendirikan sholat, dan semoga kelak diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan bersujud memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijadikan kubur-kubur kita kelak taman-taman surganya Allah, dibangkitkan kita di barisannya Nabi Muhammad, dan dimasukkan surga kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga hajat-hajat kita yang lainnya dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita segera diberi kesembuhan oleh Allah. Kalau ada keluarga kita yang sakit berkat anaknya hadir di majelis ini, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kesusahan diberikan kelapangan oleh Allah. Dan semoga kita diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki duniawiyah dan juga rezeki akhrawiyah. Dan semoga setiap hajat yang ada dalam hati kita dipandang oleh Allah dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
ta'ala. Allahumma ja'al fi jam'ina hadzal jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'd tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Dan semoga penyakit atau musibah yang saat ini sedang melanda negeri kita dan negeri-negeri yang lainnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga negara kita yang kita cintai ini dari tangan-tangan yang hendak merusak negara ini. Semoga negara ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dijaga para alim ulama kita, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga para ulama kita bisa terus membimbing kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa ala mana wa masyayikhuna wa muallimina anna Allah yadkhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bapak, Ibu hadirin wal hadirat sekalian, demikian ceramah agama yang disampaikan oleh tabung mulia kita Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi dari Solo, Jawa Timur. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan Haul Guru Sekumpul atau Al-Alamah Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Guru Sekumpul Martapura. Maka malam hari ini kita bersama-sama membaca tahlil dan doa. Dalam kesempatan ini akan dipimpin oleh Al-Ustadz Umar Haji Agus Salim. Ustadz Haji Umar Agus Salim, kepada beliau kami persilakan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين علمنا مشيخنا جزانا إلى صاحب الحول محمد زين بن عبد الله جميع مشيخنا وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة آمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا يا مولانا لأنك الذاكرين ولنعمك الشاكرين وعلى قضائك وبارك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزوق وعن الحرام معصومين وفي الجنان منعم وعن النيران مباعدين وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب الناظر المتماتين ردنا اللهم إليك مردا جميلا اللهم إليك مردا جميلا اللهم إليك مرة جميلة ولا تجعل اللهم للشيطان علينا بشر الخلادر ولا عند الممات ولا قبله ولا بعد كيد ولا سبيلا فأجبنا اللهم على قراءتنا هذه وغير يسوبا جسلا وأجر منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا صوب ما قرأناه وكبرنا وحللنا زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى رؤيا إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى لكل الصحابة والقربة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى رؤيا الأربعة أئمة مجتهد مقلدين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفيات المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى من قرأناه بسبب متلنا القرآن العظيم من أجلهم وجدهم من أن المسلم بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى الرهي من دجا مقرب من أموات المسلمين كافة أحمد من سائر ولا سائر لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك واسقنا وإيهم بفسح جنتك ومحل رضوانك ودار كريمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبرنا كسانا واقبل تجارنا واختم بالصلاة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحيينا اللهم أعفي قبل وتخذنا الآخرة واجعل آخر قلبنا الدنيا عند أجلها قول لا إله إلا الله
محمد رسول الله أحينا يا مميت عليها يا مميت وبعثنا عليها من قبورهم يا بيس وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى رؤيا من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين إلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولية المشارق الأرض ومغاربها باريا وباريا أينما كانوا وكان الكائن في علمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى روح ساداتنا عليهم والشبكة والبقي وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Demikian tahlil dan doa bersama telah kita laksanakan. Semoga disampaikan kepada almarhum al-alamah guru kita Kiai Haji Zaini Abdul Ghani Martapura dan kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dan juga kaum muslimin dan muslimat sekalian. Semoga mereka mendapat limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Ustadz Umar dan Bapak Ustadz Haji Ahmad Fauzi yang telah memimpin tahlil dan doa tadi. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini, kami atas nama panitia peringatan Hari Besar Islam Masjid Jami At-Taqwa Pembuang Hulu sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian, para undangan dan atas segala bantuan baik moral maupun material. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri acara kita malam hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ديدي يا من تفجرت الأنهار نافعة من أسبوعيه فرغا والجيش بالمدى